لبنان اور غزہ میں اسرائیلی جارحیت کے خاتمے تک امریکہ سے مذاکرات نہیں ہوں گے۔ ایران نے امریکہ سے پیغامات کا تبادلہ روک دیا۔ ایرانی نیوز ایجنسی کا دعویٰ، ایران اور مزاحمتی فرنٹ کا آبِ ہرمز اور باب المندب کی مکمل بندش پر اتفاق۔ اور وزیراعظم سے ملک بھر کے چیمبرز آف کامرس کی وفد کی ملاقات، آئندہ بجٹ اور معاشی ترقی کے لیے تجاویز پیش۔ شہباز شریف کہتے ہیں صنعتی ترقی اور پیداوار بڑھانے کے لیے بجٹ میں مزید اقدامات اٹھائیں گے۔ 15 جون تک ٹیکس ری فنڈ کے تمام کیسز نمٹانے کی ہدایت۔ گلگت بلتستان اور آزاد کشمیر کے الیکشنز اسی ٹائم ہو جب پاکستان میں جنرل الیکشنز شروع کیا جائے۔ اگر وفاق کنگال ہے تو سب سے پہلے وہ آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان کا جو وزارت ہے نا وہ بند کرے۔ ان کا جو یہ تجویز ہے کہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کو آپ صوبے کے حوالے کریں، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کو بند کرنا ہے۔ وفاق کنگال ہے تو گلگت بلتستان آزاد کشمیر کی وزارت ختم کرے، پیپلز پارٹی چیئرمین بلاول بھٹو کا مطالبہ۔ شیگر میں جلسے سے خطاب کرتے ہوئے کہا جی بی آزاد کشمیر الیکشن پاکستان کے عام انتخابات کے ساتھ ہونے چاہیے۔ گلگت بلتستان کے عوام کو حق حاکمیت تب ہی ملے گا۔ سیاسی جماعتیں ہر چیز کو اسلام آباد سے چلانا چاہتی ہیں۔ جی بی کے فیصلے اسلام آباد میں بیٹھا بابو نہیں کرے گا۔ کہیں کوئی آئینی ترمیم ہونی ہے تو اس میں گلگت بلتستان کے عوام کے حقوق کا تحفظ بہت ضروری ہے۔ بی آئی ایس پی کو صوبوں کے حوالے کرنے کی تجویز کا مقصد اسے بند کرنا ہے۔ یہ سازش ناکام بنائیں گے۔ بلاول بھٹو کا کہنا تھا پیپلز پارٹی نے کبھی نہیں کہا ہمیں سلیکٹ کر کے لاؤ، فارم 45 کا بندوبست عوام کریں، فارم 47 کا بندوبست میں کروں گا۔ پی ایس ٹی پی پچھلے 8 سالوں میں جمود کا شکار ہوا۔ صوبے جو ہیں وہ امیر ہو گئے ہیں اور وفاقی حکومت کافی غریب ہو چکی ہے۔ 153 ارب وہ ہے کہ جو اے جے کے جی بی اور مرج ڈسٹرکٹس کے لیے دینا ہے۔ یہ فنڈز این ایف سی سے جانے چاہیے۔ صوبے امیر، وفاقی حکومت غریب ہو گئی۔ ترقیاتی بجٹ 8 سال سے جمود کا شکار، غیر اہم منصوبے جاری نہیں رکھ سکیں گے۔ وفاقی وزیر منصوبہ بندی احسن اقبال کا سالانہ پلان کوارڈینیشن کمیٹی اجلاس سے خطاب، کہا وسائل کی کمی کا سامنا ہے، گلگت بلتستان آزاد کشمیر کا فنڈ این ایف سی سے جانا چاہیے۔ وفاقی بجٹ کا بڑا حصہ قرضوں کی ادائیگی پر خرچ ہو رہا ہے۔ 2018 کے بعد بدقسمتی سے ایسی گراوٹ آئی جو ابھی تک جاری ہے۔ حکومت کا مالی خسارہ عوام کی جیبوں سے پورا ہوگا۔ ٹیکسز کا بوجھ ڈالنے کا پلان، 5 سال میں 10,780 ارب روپے نکالنے کا منصوبہ۔ آئی ایم ایف کو پیٹرولیم سرچارج کے نام پر ٹیکس وصولی کی یقین دہانی۔ نئے بجٹ میں 1,727 ارب روپے کی لیوی وصول کی جائے گی۔ نئے مالی سال کا وفاقی ترقیاتی بجٹ 1126 ارب روپے کا ہوگا۔ سما نے تفصیلات حاصل کر لی۔ نیا پی ایس ڈی پی نظر ثانی شدہ بجٹ سے 289 ارب روپے زیادہ رکھنے کا فیصلہ۔ خطے میں امن کی امیدوں کا دھچکا، امریکہ اور ایران کے ایک دوسرے پر حملے، تہران نے کویت پر میزائل داغ دیے، حملوں کے لیے استعمال ہونے والے امریکی فوجی اڈے کو نشانہ بنایا، پاسداران انقلاب کا دعویٰ، ویڈیو بھی جاری کر دی، آخری امریکی فوجی کے انخلا تک حملے جاری رہیں گے۔ میزائل پر تحریر، امریکہ کا جوابی وار، آبِ ہرمز کے قریب گوروک اور قشم جزیرے پر حملے، ایرانی فضائی دفاعی نظام اور ڈرونز تباہ کر دیے۔ تہران کے حملے کویت کی سلامتی پر براہ راست حملوں کے مترادف، دفاع کا حق رکھتے ہیں کویتی وزارت خارجہ کا بیان، سعودی عرب کا بھی اظہار یکجہتی، ایرانی حملہ کویت کی خود مختاری پر حملہ قرار دیا۔ بی بی سی نے جنگ کے دوران امریکی اڈوں پر حملوں کی سیٹلائٹ تصاویر جاری کر دی۔ ایران پر حملوں کے لیے استعمال ہونے والے اڈوں کو نشانہ بنائیں گے، ریاستوں کی ذمہ داری ہے اپنی سرزمین استعمال نہ ہونے دیں، ایران کا 2 ٹوک پیغام۔ ترجمان وزارت خارجہ اسماعیل بقائی نے کہا یورپی یونین کا حق دفاع استعمال کرنے والوں کو مورد الزام ٹھہرانا منافقت ہے، واشنگٹن کے یک طرفہ مطالبات کو تسلیم نہیں کر سکتے۔ اعتماد کی کمی اور امریکی پالیسیز میں تبدیلیوں سے سفارتی عمل میں تاخیر ہو رہی ہے، امریکہ جنگ بندی کی خلاف ورزی کر رہا ہے۔ ایرانی چیف مذاکرات کار باقر کالیباف کا الزام، کہا ہر انتخاب کی قیمت ہوتی ہے، حساب چکانا پڑتا ہے۔ وزیر خارجہ عباس سراغچی نے کہا ایک محاذ پر جنگ بندی کی خلاف ورزی تمام محاذوں پر خلاف ورزی ہے، سیز فائر کے خاتمے کے ذمہ دار امریکہ اور اسرائیل ہوں گے۔
ईरान मुआहिदा करना चाहता है, ये एक अच्छी डील होगी। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप पर उम्मीद। सोशल मीडिया पर बयान में कहा, डेमोक्रेट्स और दीगर लोग बिला वजह शोर मचा रहे हैं, उनकी वजह से काम करना मजीद मुश्किल हो जाता है। मुखालिफिन पुरसुकून रहें और इत्मीनान रखें, आखिरकार सब कुछ ठीक हो जाएगा। फ्रांसीसी सदर का अमेरिकी हममनसब को फोन, सिफारती कोशिशों पर तबादला ख्याल। सदर मैक्रोन ने कहा, बैनुल अक़वामी मिशन को आबनाए हुर्मुज़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए तैनात किया जा सकता है। जापानी वजीर आजम का ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान को फोन, आबनाए हुर्मुज़ और खित्ते की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। सदर पज़ेश्कियान ने कहा, ताउन करने वाले जहाज़ों के लिए आबी गुजरगाह खुली रहेगी। हुर्मुज़ के इख्तियारात सिर्फ ईरान और ओमान को हासिल। ओमान अमरीकी धमकियों के सामने ना झुके। ईरानी नायब वज़ीर ख़ारजा काज़िम गरीब आबादी का बयान। ईरानी बहरिया ने आबनाए हुर्मुज़ में गश्त की वीडियो जारी कर दी। 24 घंटों में 15 जहाज गुजरे। किसी भी जहाज के दुश्मन से ताउन को सलामती के लिए खतरा समझेंगे। पासदाराने इनकलाब का बयान। इसराइल लिबनान को तबाह करने पर तुल गया। मुख्तलिफ मकामात पर फजाई हमले, मजीद 6 शहरी शहीद, दर्जनों जख्मी। इमारतें मलबे का ढेर बन गई। नेतन्याहू के धमकियों के बाद बैरूत पर सेहूनी हमलों का खतरा। शहरियों ने इनखला शुरू कर दिया। लेबनान में मार्च से अब तक 26 एहलकार हलाक हुए। इसराइली फौज का इतराफ। पाकिस्तान और यूरोपीय यूनियन के दरमियान रवाबित मजीद गहरे। 8वें स्ट्रेटेजिक मुज़ाकरात। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार का दो तरफ़ा ताल्लुकात को मजीद मजबूत बनाने के अज़्म का इजहार। कहा, स्ट्रेटेजिक विजन तवील मुद्दती शराकत दारी को नई समत दे सकता है। सरबराह यूरोपीय यूनियन खारिजा पॉलिसी काया कलास अमरीका ईरान तनाज़े में सालिसी पर पाकिस्तान के किरदार की मोतरफ। दौरे पाकिस्तान पर खुशी का इजहार करते हुए कहा, पाकिस्तान ने खित्ते की बड़ी ताकत और यूरोपीय यूनियन का शराकतदार है। बैनुल अक़वामी कानून के तहत पाकिस्तान को दिफा का हक हासिल है। पाक भारत कशीदगी के संगीन नताइज बरामद हुए। पाक चीन मुश्तरका मंसूबों के जरिए पाकिस्तान के ज़राई शोबे में इनकलाबी तब्दीली लाई जा सकेगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की इजलास में गुफ्तगू। B2B कॉन्फ्रेंस से मुतालिक पेशरफ्त के माहाना जायजा इजलास की खुद सदारत का फैसला। चीन की अकेडमी ऑफ एग्रीकल्चरल साइंसेज और पाकिस्तान एग्रीकल्चरल रिसर्च काउंसिल के दरमियान ताउन को अमली जामा पहनाने की हिदायत। मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ गिलगित बल्तिस्तान में इंतखाबी मुहिम चला सकेंगे। GB इलेक्शन कमीशन ने NOC जारी कर दिया। गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर को NFC अवार्ड में हिस्सा मिलना चाहिए। तवज्जो दी जाए तो खित्ता स्विट्जरलैंड बन सकता है। ख्वाजा साद रफीक का स्कर्दो में जलसे से खिताब। चेयरमैन तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर भी स्कर्दो में इंतखाबी मुहिम में मसरूफ। एक्स पर पैगाम में कहा, इंतखाबी मुहिम को वक़ार, एहतराम और अवामी मफाद के अज़्म से आगे बढ़ाएंगे। इंतखाब महज इक़्तिदार के हुसूल की जिद्दोजहद नहीं, जमहूरियत के तयन का फैसला है। शहरी जमहूरी जिद्दोजहद में PTI का साथ दी। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी ने यूथ पॉलिसी 2026 की उसूली मंजूरी दे दी। अगले 2 साल में नौजवानों पर 7 अरब रुपए से जायद रकम खर्च की जाएगी। सुहेल आफरीदी की नौजवानों के मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए बाकायदा कानून साजी की हिदायत। ईद खत्म, किफायत शारी मुहिम दोबारा शुरू। इस्लामाबाद में आज से मार्केटें और मॉल्स रात 8 बजे बंद हो जाएंगे। मेडिकल स्टोर्स और अस्पताल पाबंदी से मुस्तस्ना। पेट्रोल पंप्स भी मामूल के मुताबिक खुले रहेंगे। रेस्टोरेंट्स, फूड पॉइंट्स, तनूर, किरियाना और बेकरीज रात 10 बजे बंद करने की हिदायत। पंजाब में मार्केटों पर औकात कार की बंदिश में नरमी का आज आखिरी रोज। कल से बाजार पुराने वक्त रात 8 बजे बंद होंगे। लावारिस कराची का वारिस कौन? कहीं कचरे के ढेर तो कहीं पानी की परेशानी। जिना टाउन लाइन्स एरिया की UC10 में हर तरफ गंदगी ही गंदगी। ताफून उठने लगा, बीमारियां फैलने का खतरा। शहर कायद में पानी का बहरान भी संगीन। मुख्तलिफ इलाकों के मकीन बूंद बूंद को तरस गए। FC एरिया में भी सूरत हाल इंतहाई अबतर। बच्चे बड़े सबको पानी की तलाश। हर माह 8 से 10 हज़ार इजाफी खर्च करना पड़ते हैं। शहरियों की दुहाइयां।
कोकेन क्वीन अनमोल पिंकी को अस्पताल मुंतकिल करने की दरखास्त मुस्तरद। एसएसपी कोर्ट पुलिस का सेंट्रल जेल हुक्काम को मुरासला। सिक्योरिटी खदशात के बायस पुलिस कॉर्ट देने से इनकार कर दिया। विमेन जेल सुपरिटेंडेंट सिटी कोर्ट में जुडिशल मजिस्ट्रेट साउथ के रूबरू पेश। मुलजिमा को वीडियो लिंक के जरिए पेश करने की दरखास्त कर दी। कराची जिना अस्पताल के वॉशरूम में बच्चे की मुबैना पैदाइश की तहकीकात। मुतासरा खातून रात 9:30 बजे गायनी वार्ड में आई। किसी ने तिबी इमदाद नहीं दी। कंसल्टेंट और MRO ड्यूटी पर मौजूद नहीं थे। 3 रुकनी कमेटी ने रिपोर्ट एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर को जमा करा दी। कमेटी की बतौर सजा ड्यूटी डॉक्टर्स की ट्रेनिंग में 3 माह इजाफे की तजवीज़। भारतीय कॉकरोच मोदी के लिए ड्राना ख्वाब बन गए। नौजवानों की नई नवेली पार्टी के सोशल मीडिया अकाउंट्स बंद। हुकूमत के खिलाफ तहरीक को सड़कों पर ला रहे हैं। कॉकरोच जनता पार्टी का एहतजाज का ऐलान। ICC की बढ़ती फ्रेंचाइज क्रिकेट पर तशवीश। इंटरनेशनल और लीग्स में तवाजुन कायम करने के लिए कमेटी बनाने का फैसला। ICC बोर्ड मीटिंग्स का ऐलामिया जारी। टेस्ट मैचेस में आजमाइशी बुनियादों पर पिंक बॉल के इस्तेमाल की मंजूरी। T20 मैचेस के दौरान इनिंग्स का वक्फा 15 मिनट का होगा। वर्ल्ड कप 2028 के क्वालिफिकेशन पाथवे को भी तय कर लिया गया। मैच जीतो, सीरीज जीतो। शाहीनों के सामने सादा फॉर्मूला। ट्रॉफी नाम करने के लिए एक फतह दरकार। पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया का दूसरा वनडे कल लाहौर में होगा। ग्रीन शर्ट्स को 3 मैचेस की सीरीज में 1-0 की बढ़त हासिल। अमरीकी जजीरे हवाई में एक बार फिर आतिश फिशां फट गया। लावा फव्वारे की तरह बहने लगा। अमरीकी जियोलॉजिकल सर्वे के मुताबिक सूरत-ए-हाल पर गहरी नजर है। हालात कंट्रोल में हैं। और गीतों को लफ्जों की लड़ी में पिरोने वाले रियाजुर रहमान सागिर 3000 के करीब गीत लिखे। मेहदी हसन, नूर जहां, नुसरत फतेह अली खान जैसे बड़े गुलकारों ने उनके लिखे गीतों को अपनी आवाज देकर हमेशा के लिए अमर कर दिया। मारूफ नगमा निगार की 13वीं बरसी पर मद्दाह उदास।